संग हर जपे गुर कृपाल जब पए ता अवगण सब छपे। पार ब्रह्म गुरुदेव नीचों उच थपे। काट सिलक दुख माया कर लीने आप दसे। गुण गाए बेअंत रसना हर जसे। पतत पावन भगत बचल किरपा निदान सतगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज, जिन्हां दे बारे भाई साहब भाई नंद लाल जी का बचन है। श्री हरकृष्ण आसरा पा अफजाल, जीनत आराए महफल जाहो जलाल। भाई साहब कथन करते ने कि श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज का वजूद सिर तो लैके पैरों तक बख्शिशां नाल भरिया होया है। सद बख्शिंद सदा मेहरबाना, सारे संसार का भला करन वाले सतगुरु बाला प्रीतम जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे गरीब नवाज सच्चे पातशाह बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन चरना जुड़ बैठी सत्कार जो गुरु खालसा साध संगत माई भाई आप जी अत्यंत बड़े भागां वाले हो। अमृत वेले तो हाजरियां भरियां हन। गुरु घर दी मर्यादा अनुसार श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन दी हाजरी भरी है। जिथे महाराज ने कालयुग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। कीर्तन दी महिमा गायन कीती है। उथे सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। प्रभु परमेश्वर वाहिगुरु दी कथा दा भी बड़ा वड्डा फल दसिया है। धन हन ओ गुरु के सिख जिहड़े बड़ी भावना नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी रब्बी बाणी दी कथा सरवण करते हैं। पंचम पातशाह गुरुदेव दा कथन है, साध बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा। 100 वारी 1000 वारी लखां वारी सदा सदा उन्हां तो बलिहार जाइए ਜਿਹੜੇ महाराज परमेश्वर वाहिगुरु हरि जी की कथा सुनते हैं। सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा। पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मथा। वो भी महान श्रेष्ठ उत्तम जन होंदे ने, प्रधान बन जाते ने लोक परलोक दे विच, जेड़े परमेश्वर दे अगे अपना सीस झुका देंदे ने। अकाल पुरख वाहिगुरु दे अगे अपनी मत बुद्ध त्याग के मत्था टेक देंदे ने। सो साध संगत जी आप जी अत्यंत बड़भागे हो जिन्हां नूं गरीब नवाज ने सद्या है। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। पवित्र बाणी नाल जुड़न वास्ते आए हो। जिवें कि सत्कारयोग ज्ञानी हरनाम सिंह जी ने आप जी नूं आउण वाले समागमां दी जानकारी दिती है। बड़ा ही महान पवित्र दिहाड़ा पंथ खालसा दिल्ली विखे मना रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रबंधक साहबाना ने खालसा पंथ दियां प्रमुख जथेबंदियां श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल, तरना दल, दल पंथ बाबा बिधि चंद साहिब जी ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ।
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇ ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੱਕ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਛਹਿਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੇਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਦੇਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦੋਉ ਚਲੈ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਵੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਭਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਹੀ ਲਹੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ 4 ਮਹਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਸੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੇਗ ਚੁੱਕੀ। ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ। ਉਹਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੇਜ਼ ਵਢਾਇਆ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ, ਜਿਨ ਅਰਖ ਆਪਾ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ, ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਸਿਰ ਕੇਸ ਧਾਰ, ਗਹਿ ਖੜਗ ਕੋ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਪਛਾਰਾ, ਤਦ ਕੁੱਦੇ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀਏ ਨੀਲੰਬਰ ਧਾਰਾ, ਤਿਨ ਆਗੇ ਕੋਏ ਨਾ ਠਹਿਰਿਓ ਭਾਗੇ ਸਿਰਦਾਰਾ। ਐਸਾ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇਜਸਵੀ ਪੰਥ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਗੱਜਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ। 22 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਛਈ ਛਈ ਛਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਛਈ ਛਈ ਛਈ, ਗਈ ਰੰਨ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ, ਵੇ ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆ, ਵੇ ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਮਹਾਬਲੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਬਾਬਾ ਨੌਦ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਵਾਬਾਂ, ਖਾਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਐਸਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ
जिस खालसे नूं श्री अकाल तख्त साहिब जी ते सजिया होया आ दिल्ली दे कोल जमुना तो पार एक नगर है जिसका नाम है जलालाबाद लोहारी। इथों दे एक पंडित ने जाके श्री अकाल तख्त साहब ते बेनती की, रो पिया, ताहा मारन लगा, कहन लगा, खालसा जी मैं बहुत दुखी हाँ। बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल के चौथे जथेदार होए हन। श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार सन और उत्थे बैठे हुए जथेदार बाबा बघेल सिंह जी, सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, मिसलां दे सिंह सारे उस ब्राह्मण नूं पुछण लगे, पंडित जी इन्ने रो रहे हो, इन्ने दुखी हो, कारण की है? कहन लगा, जी मैं दिल्ली दे पासों आया हाँ, बड़ा दुखी हाँ, मेरी दाद फरियाद किसी ने सुनी नहीं। मैं बादशाह दिल्ली दे मुगल बादशाह शाह आलम अली गौर नूं मिल के आया हाँ। साध संगत जी, जिस वेले बाबा बघेल सिंह जी दिल्ली आए ने, उस वेले इत्थे दा जो बादशाह सी उहदा नाम अली गौर सी। वैसे उहदा तुखल्लस शाह आलम सी, पर जिहड़ा उहदा पुस्तैनी जद्दी नाम सी वो इतिहास विच महान कोश विच भाई कान सिंह जी नाभा ने, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने पंथ प्रकाश विच अली गौर लिखिया है, पर प्रसिद्ध नाम सी शाह आलम। शाह आलम बादशाह दे 48 साल दे राज काज विच इन्ने जुल्म होए, क्योंकि वो अपनी रखिया आप नहीं सी कर सकता, उन्हें दूजियां दी की रखिया करनी सी। 1760 तो लैके 1808 तक उन्हें राज किया है, 48 साल, पर हमेशा वो लोगों तो मार खांदा रहा। इत्थों तक भी उहदे अखां भी उहदियां कढ दित्तियां गईयां सन, अन्ना कर दिता सी, ऐसा वो बादशाह सी। उस बादशाह दे कोल वो पंडित कहंदा, मैं जाके फरियाद कीती है कि मेरी रखिया करो, मेरी बच्ची नौजवान है। ते जलालाबाद दे सैयद ने जिहड़ा अपने आप नूं बड़ा हंकारी ते अपने आप नूं बड़ा ताकतवर समझदा है, उसने मेरी बच्ची अपने घर पा लई है। मैं बहुत जगह ते गया, बादशाह कोल भी गया हाँ, बादशाह नूं कहा है कि मेरी बच्ची वापस दवाओ, पर बादशाह ने भी मेरी फरियाद नहीं सुनी। खालसा जी मैं हुण तुहाडी शरण विच आया हाँ। साध संगत जी, उस पंडित दी रो रो के कीती हुई फरियाद, उस जलालाबाद दे ब्राह्मण दी फरियाद जदों खालसे पंथ ने श्री अकाल तख्त साहिब जी ते बैठियां सुनी, ते महाराज दी बाणी दा बचन है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संदा। जिहड़ा खालसे दी शरण आवे, गुरु नानक दी शरण आवे, गुरु ग्रंथ साहिब दी शरण आवे, ओदी बाह फड़नी ये गुरु दा बिरद है। महाराज सच्चे पातशाह दे खालसे ने, अजकल कई लोग कहते हैं कि सिंघां ने दिल्ली लुटण वास्ते हमला किया। खालसा जी, खालसा लुटेरा नहीं है, खालसा तो राखा है। दुष्ट नूं सोधना, जालम नूं सोधना, ये लुटमार नहीं, ये परोपकार दा कारज है। सो सिंघां दा दल चलिया, आ करके जलालाबाद नूं घेरा पा लिया, बड़ा घमसान दा जंग होया। जिहड़े अड़े सो झड़े, ये खालसे दा बोला है, सिंघां दा बचन है, पुरातन सिंह बोलिया करदे सन। अड़े सो झड़े, शरण परे सो तरे। जिन्हें अगों हथियार चुक्या, मुकाबला किया, वो जरूर खालसे दी तेग दी भेटा चढ़िया, पर जिन्हें हथियार रख दिते, आत्म समर्पण कर दिता, कहन लगे असी तुहाडी शरण विच आ, निहत्थे ते खालसे ने वार नहीं किया, एक भी अजाई जान नहीं गवाई। जदों खालसा जी जलालाबाद नूं सोधिया, फिर सिंघां ने दिल्ली वल रुख किया, और दिल्ली दे विच एक भी जान सिंघां ने नहीं लई।
इस दिल्ली ते ਲੱਖਾਂ हमले होए होणगे, हजारां हमले होए होणगे। ਵੱਖ-ਵੱਖ कौमां ने इत्थे राज कीता। ये अज दी वसी होई नहीं, बड़ी पुरातन है दिल्ली। 10वें पातशाह महाराज ने जफरनामा लिखिया औरंगजेब वाल। उसकी दूसरी हकायत विच महाराज ने दिल्ली की कथा लिखी है। औरंगजेब जिहड़े तख्त ते तू बैठा है, जिस बादशाही तू भोग रहा है, ये दिल्ली का तख्त, ये दिल्ली शहर बनया किवें है तैनूं पता नहीं। महाराज कहंदे एक बादशाह होया राजा मान धाता, उसके 4 पुत्र सन। उन्हें 4 पुत्रां चों वड्डे पुत्र नूं 10,000 हाथी, 10 लाख सोने दियां मोहरां दित्तियां, आख्या जा कमा ते खा। दूसरे पुत्र नूं 10,000 घोड़े, 10 लाख सोने दियां मोहरां। तीसरे पुत्र नूं भी 10,000 ऊंठ ते सोने दियां मोहरां दे के आख्या जाओ आपो अपना काम करो। चौथे पुत्र नूं अद्धा दाना छोलियां दा, चणियां दा ते 1 दाना मूंगी दा दिता, जा तू भी कमा ते खा। कई साल लंघ गए। कई सालां पिछों अपने 4 पुत्रां नूं बुला के हिसाब पुछया, दसो बेटा मैं तुहानूं इन्ने इन्ने पैसे दिते सी, इन्ने घोड़े दिते सी, इन्ने ऊंठ दिते सी, की बनिया? वड्डा कहन लगा हाथी कुछ मैं वेच दिते, कुछ हाथी बीमार हो गए मर गए, कुछ लड़ाई च मारे गए, कुछ इस तरह खत्म हो गए, कुछ उस तरह खत्म हो गए। पैसे जिहड़े तुसीं दिते सी वो मैं खा पी लए। दूसरे नूं पुछया तेरे घोड़ियां दा की बनिया? वो कहंदा कुछ घोड़े जंग च मर गए, कुछ घोड़े वेचे गए, कुछ घोड़े बीमार हो गए, पैसे मैं खा पी लए। तीसरे नूं भी पुछया, उन्हें भी ओहो जवाब दिता। चौथे नूं पुछया पुत्र तैनूं 1 दाना मूंगी दा दिता सी, अद्धा दाना छोलियां दा दिता सी, ओहदा की बनिया? वो कहन लगा पिता जी मूंगी दा दाना मैं जमीन च साबता दब दिता, उग्या, ओहदे होर दाने बने, ਉਹ दब दिते, होर हो गए। ਉਹਦੀ कमाई वधदी 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 मेरे को इतना पैसा हो गया कि मैं एक शहर वसाया मूंगी पटनम। मूंगी पटनम शहर वसाया मैं मूंगी दे दाने तो। दूजा जिहड़ा दाल दा दाना तुसी छोलियां दा दिता सी, अद्धा सी, वो उग नहीं सी सकदा। मैं एक बाणीए नाल दुकानदार नाल सौदा कीता, तैनू मैं होर दाने दे देंगा, 6 महीनों बाद अद्धा लै लै ते पूरा दे दे। वो दुकानदार ने मेरे तो अद्धा दाना लैके पूरा मैनू दे दिता। मैं वो बीजिया, ओदी आमदन दे नाल मैं एक शहर वसाया, ओदा नाम मैं दिल्ली रखिया। और 10,000 मैं हाथी खरीदे, 10,000 मैं घोड़े खरीदे, 10,000 मैं ऊंट खरीदे, ते इतने करोड़ा सोने चांदी दियां मोहरां अज मेरे कोल हन। पिता मान धाता खुश होया, कहन लगा तू मेरा वारिस है, तू मेरा बादशाह बनेगा दिल्ली दा। औरंगजेब नूं एक कथा सुनाउण विच की मकसद सी कलगीधर पातशाह दा? महाराज कहंदे औरंगजेब वो भी एक बादशाह सी जिसने दाल दे दाने तो इन्नी तरक्की कर दिती, दिल्ली वर्गा महान शहर वसा दिता। तू भी एक बादशाह है जिहड़ा इसनूं उजाड़ रहा है, तू इसनूं बर्बाद कर रहा है। तू तोल अपने आप नूं कि तू इस तख्त ते बहन जोगा है, तैनूं शोभा पांदा है तख्त? इस तरह के सतगुरां ने बचन लिखे हैं। सो ये दिल्ली जिथे सतगुरु नानक देव साहब जी महाराज ने चरण पाए, हाथी जिंदा कीता और महाराज ने सारिਆਂ ਨੂੰ जल छकाया। नानक प्याओ साहब अस्थान दर्शन करते। ये दिल्ली जिथे महाराज 6वें पातशाह जी ने मजनू के टिले आके डेरा लाया, गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह ने, और इथों जाके ग्वालियर तो 52 राजियां नूं छुड़ा के फिर इत्थे आके चरण पाए।
ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਬਚ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਜਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੂੰਦ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ, ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਸਾਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹਨ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ, ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਆਵਨ 78 ਜਾਨ 97 ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸੀ, ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੋ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ। ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਾਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਸੁਣੋ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ, ਸਿੰਘ ਕरेंगे ਰਾਜ, ਮਲੇਸ਼ ਸੇਖ ਸਭ ਨਿਵੇਂਗੇ। ਮਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਲੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਸੇਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਮਲੇਸ਼ ਸੇਖ ਸਭ ਨਿਵੇਂਗੇ, ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ, आप गुरु की फौज छतर झुलेंगे शीस पर, बड़ी करेगी मौज। ये गुरु साहब जी दे बचन पूरे होने का समा आ गया। सच्चे पातशाह महाराज दा खालसा दिल्ली वाल आया। गौर अली बादशाह सीगा। उस बादशाह ने देखिया भी खालसे दी टक्कर लैण दा मेरे च बल नहीं है, समर्था नहीं है, क्योंकि बेअंत गुरु दियां फौजां पंजाब तो चढ़ के आईयां सन। ਸਿੰਘਾਂ ने दिल्ली नूं घेरा पा लिया। साध संगत जी उस वेले जे सिंह चाहुंदे ते इस दिल्ली उत्ते अपना गुस्सा कढ़ सकदे सन। क्यों? इस दिल्ली ने उन्हां दे गुरु नूं, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं चांदनी चौंक विच शहीद कीता सी। उन्हां दे गुरु साहब दे साथियां नूं आरियां नाल चीरिया सी।
ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਦੇਖੋ। ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਦਬਦਬਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੀ ਚੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ, ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਛਕਣੇ ਹਨ, ਖੀਰਾਂ ਛਕਣੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 18 ਘੰਟੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ, 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਏ ਬਣ ਆਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ੰਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਕ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਸੋਭ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਪਰਧਾਰੇ। ਕਿਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਗੜ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋਭਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ,
इस संसार विच पुरख परमात्मा वाहिगुरु इक्को ही है। और सगली नार सबाही, होर सारे इस्त्री रूप ही हैं। ते जिन्ना चिर ये इस्त्री उस परमात्मा नूं वाहिगुरु नूं नहीं मिलती, उन्ना चिर इहनूं शांति नहीं आउंदी, उन्ना चिर टिका नहीं आउंदा। जदों परमात्मा वाहिगुरु मिल जाता है ते उदों ये आनंद स्वरूप हो जाती है। सच्चे पातशाह महाराज इस पावन छंत विच ये विचार देंदे हन। सारियां संगतां गुरु अमरदास जी के चरणों का ध्यान धर के एक बारी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। साधन बाली तुर मेली, मेरा प्रभ आप मिलाई राम। महाराज कहते जेड़ी जीव इस्त्री अनजान है, बाली तो भाव है बालड़ी उम्र की, छोटी उम्र की, जिसनों अजे पति दे सत्कार दा भी पता नहीं, जिसनों अजे पति दे प्यार दा भी पता नहीं, ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैना। रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। हे वाहिगुरु तू किन्ना बड़ा है, किन्ना महान है, किन्ना सुंदर है, किन्ना सुघड़ है, किन्ना सियाणा है, तेरे सामने असीं कुछ भी नहीं आ। आखो श्री वाहिगुरु। रूपहीन बुद्ध बलहीनी, ना मेरे को रूप सोहना है, ना बुद्धि करके मैं सियाणी हाँ, ना मैनू मिठा बोलना आउंदा है। मैं अपने पति परमात्मा वाहिगुरु नूं किवें पावां, उस परमेश्वर की प्राप्ति किवें होवे। महाराज गुरु अमरदास जी कहते ने इक्को ही तरीका है, वो प्रभु किरपा कर दवे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो किरपा करके मेल लवे तां मिल सकती है, वरना किसी सियाणप नाल जीव इस्त्री परमात्मा पति नूं नहीं पा सकती। सहस सियाणपा लख होए तां एक ना चलै नाल। परमेश्वर के सामने साड़ी सियाणप की करेगी, साड़ी चतुराई की करेगी। वो वाहिगुरु अकाल पुरख दियां मेहरां ही हन, ओदी बख्शिश है। अरदास करया करिए, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। महाराज एक भी मेरे च गुण नहीं, औगण भरे पे बेअंत। बस मैं तुहाडी शरण विच हां, मैनू किरपा करके आप ही अपने नाल मेल लो। मेल लहो दयाल ढह पे दुआरिया, रख ले वो दीन दयाल परमत बहुहारिया। इदां दी जिहड़ी बेनती करदी इस्त्री, ओहदे ते वाहिगुरु मेहर कर दिंदा है। महाराज कहंदे सा धन बाली धुर मेली, वो धुर तो ही मिली समझी जाती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मेरा प्रभ आप मिलाई राम, मेरे प्रभु ने आप किरपा करके उस जीव आत्मा नूं अपने नाल मिला लिया है। धुर तो ही लेख लिखे हुंदे हन, जिन मस्तक धुर हर लिखिया, तिना सतगुर मिलिया राम राजे। धन धन माता सुंदरी जी, माता साहब देवा जी, धन धन ये मातावां सन जिन्हां दा धुर तो ही कलगीधर पातशाह नाल संजोग बनिया होया सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये धुर दे लेख हुंदे हन, और जिन्हां ते किरपा होनी है वो धुर तो होई है। समा हुंदा प्रगट होण दा, आपां तां लैण च लगे रहीए, अरदास करते रहीए, पता नहीं किहड़े वेले खुलिया करम किरपा पई ठाकुर दी कला वरत जानी है, ओदी किरपा हो जानी है। महाराज कहंदे परमेश्वर ने किरपा कीती, मेरा प्रभ आप मिलाई राम,
मेरे प्रभु ने आप कृपा करके बख्शिश करके इस जीव आत्मा नूं अपने विच अभेद कर लिया है। जिवें बूंद सागर विच रल जावे, सागर दा ही रूप हो जाती है। जिवें अग्नि दा चंगियाड़ा अग्नि विच मिल के अग्नि रूप हो जाता है, जिवें धूर दा कण धूर विच मिल के धूड़ रूप हो जाता है, तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट होए, ताही ते उपज सब है ताही मैं समाहेंगे। वो जो परमेश्वर ज्योति स्वरूप है, साडी आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। ज्योति जोत रली, आत्मा परमात्मा विच रल गई, सूरज किरण मिलै, जल का जल हुआ आराम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थी आराम। ये परमेश्वर की कृपा नाल ही होया है। गुरमति घट चानण होआ, प्रभ रव रहया सब थाई राम। जदों सतगुरां दी मत लई, गुर की मत तू लेहे आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। असी परमेश्वर तो विछड़े क्यों हाँ साध संगत जी? परमेश्वर तो नहीं विछड़िया, असी ही विछड़े हुए हैं। परमेश्वर तो अंदर ही बैठा है, कोल ही रहिंदा है, अंदर बाहर रमिया होया है। जल थल मईयल पूरिया स्वामी सिरजनहार, पर सानू क्यों नहीं दिसदा? कारण साडी मन दी मत है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मन की मत त्यागो हर जन। जे परमेश्वर नू पाना है ते अपने मन की मत त्याग के गुरु की मत ले लो। जदों गुरु की मत लई तां हिरदे विच प्रकाश हो गया। सतगुर शब्द उजारो दीपा, गुरु शब्द का दीवा बलिया। बिनस्यो अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। जिस हिरदे च शब्द का दीवा बढ़दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अज्ञानता ਦਾ अंधेरा खत्म हो जाता है, ਉਹਦੇ अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। इतना प्रकाश होंदा, महाराज कहते जै झिल मिल कार दसंता, तै अनहद शब्द वजंता। उत्थे दा झिल मिल हो जाती है, नूरो नूर हो जाता है। गुरमति घट चानण होआ, प्रभ रव रहया सब थाई राम। की समझ आई प्रकाश होने दे नाल कि जेड़ा परमात्मा असी बाहर लभदे फिरदे सी, ओहदे अंदर बैठा होया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक छोटी जी कहानी पाठ पुस्तकां विच पहलां पढ़ाया करदे सन। कहंदे रात दे 9 बजे एक सड़क ते बिजली दे खंभे थल्ले एक बंदा हथ मारी जावे। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੂਈ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਗਵਾਚੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਾਨਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ, जिथे चीज गवाची है उत्थे नेरा, जिथे चीज है नहीं उत्थे लभदे फिरदे हैं। आत्म वस्तु जी परमात्मा वसदा है। आत्मा परात्मा एको कर है, पर उत्थे ते अज्ञानता दा नेरा है, ईर्खा है, द्वेष है, निंदा चुगली है, काम क्रोध है। उत्थे ते भैड़ियां चीज़ां बड़ियां होईयां ने, उत्थे तां जाले लगे हुए ने, उत्थे तां मकड़ी दे जाला बनाया होया माया ने। उत्थे साध संगत जी दीवा कोई नहीं, रोशनी कोई नहीं। जिथे जंगलों च मंदिरां च मसीतां च गुरुद्वारियां च तीर्थां ते इधर उधर असीं भटक रहे हैं। उत्थे वस्तु नहीं, वस्तु इत्थे वसदी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वस्तु अंदर है पर बाहर भालदे ने। महाराज कहंदे भाई बस अंदर चानना कर लो,
ਕਾਹਦਾ ਚਾਨਣਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਜਲ ਥਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਮਨ ਵਸਾਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੀੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀੜੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੀ, ਸੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ 32 ਲੱਛਣ 64 ਕਲਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ 16 ਦੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਮਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਣ ਪੈਰੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਟ ਲਈ ਧੀਰਜ ਧੜੀ ਬੰਧਾਵੈ, ਕਾਮਣ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ, ਮਦਸੂਦਨ ਕਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪੈਰੈ। ਕੈਸੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਸੂਦਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਲਈ, ਜੋ ਮਦਸੂਦਨ 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 ਜਪਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਟ ਦਾ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਟ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 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 ਜਪਿਆ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਵਧੀਆ ਪੱਟ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਣ ਪੈਰੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ, ਕੜਾ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਗਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਪਿਆ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮਣ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਖੋਈ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਲੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਹਾਂ? ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂ, ਸਾਡੀ ਈਗੋ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ, ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ, ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ,
ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਸ ਹੀ ਕੋ ਹੈ ਰੇ, ਉਹ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦਾ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਬਣ ਲਾਈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਨਾਮ ਨਵੈ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੂਖਮ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਇਹ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ